स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਿਲਕੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। वैसे आम तौर पर कहा जाता है कि किसी भी सूबे का विकास उत्थों के भौतिक हालातों को ध्यान में रखते हुए करता है कि जो उसकी USB होवे, जो भी उस सूबे के कोल सही मायने होवे, उस दे नाल सूबा तरक्की कर सकता है। भाव यह है कि जे पंजाब खेती प्रधान सूबा है, पर खेती दे विचों अजकल की कुछ मिल रहा सानू वो सब नूं पता है। तो दूजी सब तो वड्डी गल रह जाती है वपार की, इंडस्ट्री की, कि उद्योगिक घराणिਆਂ ਦੀ, कि इन्हां चीज़ों के नाल एक बदल दे वजों असी इन्हां चीज़ों को देख सकते हैं कि जे सानू खेतीबाड़ी दे विचों कुछ राहत नहीं मिल रही, जे साडी खेतीबाड़ी लाहेवंद धंधा नहीं रही, तो दूजा विकल्प की है, थोड़े को ऑप्शन की है। तो ऑप्शन के तौर पर सब तो पहली नज़र जी जाती है वो उद्योग ते जाती है कि पंजाब दे विच वध तो वध उद्योग लगे, जिस दे नाल ना सिर्फ मालिया वधेगा बल्कि नौकरियां मिलणगियां, बेरोज़गारी की दर घटेगी। इसे गल नूं ध्यान दे विच रखदे होए साडे मुख मंत्री साहब भगवंत सिंह मान होरी अजकल चेन्नई, हैदराबाद इन्हां थावां दा दौरा कर रहे हैं। इन्वैसटर्स नूं ये कह रहे हैं कि पंजाब एक बहुत सुहिरद जगह हैगी है इन्वैसट करन दे लई, तुसीं इन्वैसटमेंट लई इत्थे आओ, तुहानूं बहुत वधिया हालात मिलणगे, सारियां चीज़ां सारियां सहूलतावां मिलणगियां। भगवंत मान जी उत्थे जाते हैं इन्वैसटर्स नूं सद्दा देण दे लई, ते पिछों पंजाब दे विच जिहड़े वड्डे इंडस्ट्री वाले बंदे ने वो पंजाब दे विचों जाके यूपी चले जाते हैं, यूपी के मुख मंत्री को मिलते हैं कि असी उत्तर प्रदेश दे विच इन्वैसटमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब दे विच हुण हालात ने जिहड़े वो इन्वैसटमेंट वाले नहीं ने। वो अपना नवा व्यापार जिहड़ा शुरू करना चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश दे विच करना चाहते हैं। इस तो माड़े हालात, इस तो मैं कहूँगा कि अलार्मिंग सिचुएशन पंजाब लई होर कोई नहीं हो सकती। वो तुरंतर जिन्होंने उद्योग के किंग पिन कहा जाता है कि वो लोग जो जान बाहर, तो सिचुएशन वाकई अलार्मिंग हैगी है, सोचने वाली हैगी है। जी हाँ, ग्राफिक के जरिए तुहानूं सारी मुद्दा समझाने, फिर आप अगे चर्चा लैके जाने। पंजाब का उद्योग की खतरे दे विच है, ये सब तो वड्डा सवाल है। लुधियाना के वड्डे व्यापारी यूपी दे विच निवेश करने की तैयारी दे विच ने। उन्होंने कहना है कि पंजाब के उद्योगियों नूं पंजाब तो कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही। पंजाब के सनतकारां ने यूपी दे विच निवेश लई 2,30,000 करोड़ का इकरारनामा किया है। लुधियाना के वड्डे कारोबारी यूपी के CM योगी आदित्यनाथ नाल मिल चुके हैं कि पंजाब के उद्योगपतियों नूं मुख्यमंत्री मान साहब तो कोई उम्मीद नहीं है। एक वड्डा सवाल जरूर खड़ा होंदा है, मुख्यमंत्री मान बाहरों निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पंजाब के उद्योगपति प्रवास करने की तैयारी दे विच ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाल पंजाब के उद्योगपतियों ने अपनियां मुश्किलां जिहड़ियां सांझियां कीतियां। पंजाब के लगभग 57 वड्डे सनतकारां ने 2,30,000 करोड़ का MOU साइन कर लिया। 5 लाख करोड़ के करीब पंजाब की इंडस्ट्री यूपी च निवेश करने की तैयारी कर रही है। 31 मार्च 2023 तक 5 लाख करोड़ का टारगेट मिथ्या गया कि इन्ना इन्वेस्टमेंट यूपी दे विच करना ही करना है। हुण वड्डा सवाल यह है कि पंजाब का कारोबारी पंजाब दे विच अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, इस करके वो बाहर जा रहा है। पंजाब के सनतकार ने उत्तर प्रदेश दे विच उद्योगपतियां, व्यापारियों, दुकानदारों को लगातार आ रही फिरौती दी कालां संबंधी भी जाणू कराया गया। पिछले 9 महीनों के विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी सरकार है जिहड़ी वो नहीं बना पाई। ये कुछ चीज़ां ने जड़ियां मजबूर कर दियां ने इत्थों जाण दे लई। पहले नंबर पर रहने वाला पंजाब इंडस्ट्री के मामले दे विच 24वें नंबर पर आ गया। ये खदशे जिहड़े प्रगटाए गए ने, ये उद्योगपतियों वालों खदशे प्रगटाए गए हैं। हीरो साइकिल, एटलस साइकिल, एवन साइकिल इदां दे लोग जिहड़े बाहर इन्वेस्टमेंट करने की सोचण, तो वाकई स्थिति है जी गंभीर जापदी है। साडे नाल इस पूरे मुद्दे पर गलबात करने लई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। TR मिश्रा साहब प्रधान ने मिश्रा इंजीनियरिंग कंपनी, तो वाइस प्रधान ने चैंबर ऑफ कॉमर्स के, और एक अहम भूमिका इन्होंने निभाई है उत्थे यूपी दे विच मुख्यमंत्री नाल मुलाकात की। एक अहम भूमिका इन्हों वालों निभाई गई है। इत्थों के जिहड़े सनतकार ने उन्होंने लैके गए हैं एक डेलीगेशन के रूप में। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा साहब तुहाडा। साडा मौजूद ने गुरशरण सिंह जी प्रधान ने जलंधर इंडस्ट्रीयल एंड ट्रेडर्स एसोसीएशन के, राकेश अग्रवाल जी जनरल सकत्तर ने डेराबस्सी इंडस्ट्री एसोसीएशन के, और भवमीत सिंह टाइगर चंडोक MD ने टाइगर वेल्थ मैनेजमेंट के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। बड़ा जरूरी है क्योंकि एक चिंता का विषय पंजाब के लिए, ये बहुत वड्डी चिंता का विषय है कि असी बड़ी आस ते उम्मीद करके बैठे हाँ कि बाहर तो इंडस्ट्री इत्थे आवे, अपना व्यापार लावे, इत्थे लोकां नूं रोज़गार दवे, पंजाब दा मालिया वधे, पर कैपिटा दे विच इजाफा होवे। पर साडे लई ये बहुत वड्डी
ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਘਰਾਣੇ, ਉਹ ਘਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਯੂਪੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਪਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਲਾਹਾ ਦੇਖਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ 4 ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ? ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਵਪਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋਥ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 48-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ 5 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 5 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 50 ਸਾਲਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਈਂਗ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਿਸੂ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ अपना जलंधर तो जी मेरे भाई साहब ही हैं। हुण मैं सारा कुछ देखिया कि किन्नी कसी जदों तक सानू सरकार दा सहूलतां मिलदी गई उदों असी अपना पंजाब नू अगे वधाया। इवन देन कि जदों आतंकवाद दा दौर सी उदों भी इंडस्ट्री ने ग्रो किया। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ साल तो हुण देखते पे ने और खास करके एक जदों दी आप सरकार आई है असी पॉलिटिशियन नहीं ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 24ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। और असी पूरे जना पूरा मतलब पूरा जो इत्थे रौनक होंदी सी मार्केट दे विच, सारा काम चलदा सी, रोजगार चलदा सी, पीस ऑफ माइंड भी सी, सारा कुछ सी। उस तो बाद अज दे हालात इदां दे हो गए कि मैनूं तां हैरानी हुई तुहाडे नालों सुन के कि साडे मुख मंत्री जी हुण बाहरले पासे बुलाण गए ने। वो पहले अपने बच्चे नूं तां अपना रोटी दे दिओ, अपना बच्चा भुखा मरदा पिया ते दो कटोरा लेके घुमदा पिया ते दूजे नूं रिहा के राज सिंघासन बिठाण दा कोई मतलब नहीं हुंदा। ये बहुत मेरे हिसाब नाल बहुत ना समझी दी गल है, बहुत बचपने दी गल है कि पहला अज पर मिश्रा साहब एक मिनट कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ? सर इदा है, भरोसा नहीं होंदा। अज तो 10 साल पहला सानू एक बारी मतलब 10 साल नहीं पहला की गल है जदों कलराज मिश्रा जी ने गिरिराज जी ने सारे ने कहा सीगा कि साडे यूपी दे विच भी कुछ इन्वेस्टमेंट करा दिओ। असीं कहा जी तुहाडे यूपी दे हालात नहीं सही हैं, तुहाडे उत्थे लॉ एंड आर्डर सही नहीं है, इस करके असीं उत्थे निवेश नहीं कर सकते। उस तो बाद हुण अज असी अपने आप कह के कि नहीं जी हुण उत्थे लॉ एंड आर्डर सही हो गया, उत्थे फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो गया इंडस्ट्री लई, इस करके असी यूपीएल नूं जा रहे हैं कि एक्सपेंशन असी उत्थे करांगे अपने। हुण जे ये हालात पहला सही होंदे तो यूपी बिहार दे विच उद्योग धंधे लग सकते थे। लेकिन पहला जदों नहीं टाइम सी उदों नहीं सी, उदों एनवायरनमेंट वधिया सी पंजाब दा। असी पंजाब दे विच अपने उद्योग धंधे लगाए, उन्हां नूं प्रफुल्लित कीता, उन्हां नूं अगे वधाया और इत्थों पता नहीं कित्थे कित्थे बिजनेस गए। ठीक है, लेकिन अज दी डेट दे विच सानूं ऐ लगदा है, मैनूं ही नहीं लगदा भाजी तुहानूं भी पता होऊगा, साडे दोस्त भी जिहड़े इत्थे बैठे ने उन्हां नूं भी पता होऊगा कि अज पंजाब दे हालात की है। अज साडे इंडस्ट्री चो वर्कर जड़ा निकलदा बाहर ओदी साइकिल, टिफन, मोबाइल ये सारे खो लिते जाते ने। जे ऊपर ले देखिए तो व्यापारी जाता है तो सामने घर पहुंचना कि नहीं है, रस्ते चो दी गड्डी फड़ के ते उन्होंने किडनैप कर लिता जाता है, उहदे तो फिरौतियां मांगी जाती हैं, गैंगवार पूरा जोरां ते है।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾਗਿਰੀ ਦਾ ਨਾਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਰ ਗਈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਜ ਡਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੁਰੱਖਿਤ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਫ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਉਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਲੇਬਰ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਲਈ ਹੈ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਈਵਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ 8 ਤੋਂ 10% ਸਾਨੂੰ ਭਾੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ MOU ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੇ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ 84 ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25,000 ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਫੈਲਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਉਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੋ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾਈਏ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ। ਕੋਈ MLA ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ MSME ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ EMPLOYMENT ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ 2017 ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ। ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਰਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਅਸੀਂ ਬੱਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਾਂਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਲਾਂਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਲਾਂਘ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਆ ਵੀ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੌਇਸ ਵੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਤੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੱਲੇ ਫਾਈਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੇ ਮਰਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਗਰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭੈ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਗਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਉਦਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਣਾ ਉਦਯੋਗ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਡਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮੇ ਪਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਓ। ਗੁਜਰਾਤ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਥੋੜੇ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਪਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਈਗਰ ਚੰਡੋਕ ਐਮਡੀ ਨੇ ਟਾਈਗਰ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਉੱਗੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, GST ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਸੀਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10-12 ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਛਲਾਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਵ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਰਮਨੀ ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਦਰਨ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਜੀਮ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ
ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਨਵਿੰਸਡ ਹੈਗਾ। ਯੂਪੀ ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਨੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਕੋਲੈਪਸ ਹੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਡਰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਬੈਲਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ 2,30,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪੱਕਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੱਜ ਕੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਪੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਆਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਨਵਿੰਸਡ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਆਨ ਇਟ। ਔਰ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫਲਾਈਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਦਿਓ ਟਾਈਗਰ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ। ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਗਿਆ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਗਿਆ, ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਿਆ। ਉਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਏਵਨ ਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਏਵਨ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਸਰ ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਕਲ ਹੱਬ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ A1 ਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਮੁੰਜਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਪਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਨਸਪਾਈਟ ਆਫ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟਕ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੂਵ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ, ਹੁਣ ਬੱਦੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। cost of moving one business from A to B ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100% ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ 1-1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡਾ ਲੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਯੂਪੀ ਦੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਯੂਪੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ 2017 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਦੱਸੋ।
ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿੱਤਨਾਥ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਨੋ ਐਨੀਬਡੀ ਵਾਸ देयर, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੱਲੇ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ। 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 15 ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਨਓਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿੱਤੇ ਇਫੋ ਬਟ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी की गल की हुणे भाई साहब ने साडे टाइगर साहब ने जी, मैं बड़ी खुशी हुई और बड़ा अच्छा लगा कि जरूर यूपी ने कुछ दिता होना। इंडस्ट्री वैसे नहीं जानती जी ना, एक तक कितों सताई जावे और 2-5% का अगर फर्क हुंदा होवे तो इंडस्ट्री कभी कोई शिफ्ट नहीं करती जी। ਅੱਜ शिफ्ट नहीं करना, असी एक्सपेंशन च पहला जा रहे हैं जी। ਉਹਦੇ ਲਈ क्यों जा रहे हैं कि असी 30% ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਬਸਿਡੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ 30% ਸਬਸਿਡੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। 9% ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ GST ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਟੇਟ GST 8 ਸਾਲ ਲਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ। ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਮੋਟਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਯੂਪੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਮੀਤ ਟਾਈਗਰ ਸੰਦੋਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਫਾਇਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਵੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੇਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਉਹ ਲੇਬਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ, ਕੌਣ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ MLA ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 24ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬੀ ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਦੀ 400 ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ 60 ਯੂਨਿਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਈਪ ਫਿਟਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ 25-30 ਯੂਨਿਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਂਡ ਟੂਲ ਦੇਖੋ
2500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੌਖੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਕਲੈਪਸ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ मैं अग्रवाल साहब को भी चलता। हाँ जी चंडोक साहब। हरप्रीत जी, मेरा एक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है। एक बड़ी फेमस चीज़ मोदी साहब दी हैगी, उन्होंने कैसी मैं ₹1 ਦੇ ਵਿੱਚ टाटा इंडस्ट्रीज टाटा नैनो ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। जी जी बिल्कुल। हेलो जी 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 चंडोक साहब कुछ नहीं आ रही। हाँ जी चंडोक साहब, आ रही है ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। सर मैं कह रहे ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ₹1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਟਾ ਨੈਨੋ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। हाँ ਸਿੰਗੂਰ ਕਰਕੇ। जी चलो दोबारा चंडोक साहब दोबारा लगाना, मेरे ख्याल से थोड़ी लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, दोबारा लगाना। अग्रवाल साहब तो इन्नी देर रिएक्शन लेने। अग्रवाल साहब गल सिर्फ तो सिर्फ इंसेंटिव ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਦਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਰਗੇਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਈ ਉੱਥੇ? ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤੇ ਲਾਂਭੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਸਨਅਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਐਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈਵਲ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਨਪਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫਿਊਟਾਈਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਟਾਈਮ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ 4 ਜਮਾ 1 ਸਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ 60 ਮਹੀਨੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹ ਕੰਮ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ। ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 1 ਰੁਪਈਆ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਬਰੋਡ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ 1 to 1 ਤਾਂ ਕਰਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਜੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ 1 to 1 ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਦਰਲੈਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਗੇ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੌਣ ਲਿਆਏਗਾ ਜੀ? ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੈਸੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੈਪਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਆਹੋ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ EMPLOYERS ਨੇ EMPLOYMENT ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਕੀਮ ਕਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 8-9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ GST 2017 ਚ GST ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਜੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਟੀਆ ਸਕੀਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਆਣੀ, 1 ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਫੀਸਰ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਲ ਪਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾ ਗਏ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ MOU ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ MOU ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੁਰਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਅਸੀਂ ਦੇਈਦੀ ਹੈ 12 ਤੋਂ 14,000 ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਤੋਂ 7,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਨਿਸਬਤ 10 ਤੋਂ 15% ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਦੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਉੱਥੇ 24 ਆਵਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ। ਅਸੀਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਾ ਜੀ, ਉਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਬਹਿਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਸਟਡ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ। ਉਹ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸ ਆਫੀਸਰ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਫਿਟ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੇ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਲਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗਲੇ ਪਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੈਂਡ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਡਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਟਾਈਗਰ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 18-18% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਰੇਡ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਫਿਸ ਬੁਲਾਓ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੇਡ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਪਾਰ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਪਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਫ੍ਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਫੇਲ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਗਰਵਾਲ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਪੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆંકੜੇ ਕੱਟ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਲੇਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਯੂਪੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਮੂਵ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਪੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯੂਪੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੇਟ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਣੀ ਜੇ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ जी हुणे चंडोक साहब ने क्या, मैं बहुत मतलब खुशी नाल सुन रहा थे कि, और बहुत खुशी हुई कि पंजाब सब तो ज्यादा घट करप्शन है। इत्थे दा जिहड़ा चीफ सैकटरी हैगा जी ना, वो 2 लाख रुपए रिश्वत लैंदा विजिलेंस कोलों फड़िया गया सी। 3 महीना यूपी नाल कंपेयर कीता सी सिर्फ। आज उन्हां नूं सरकार ने इसने नहीं सर उत्थे किहड़ा चीफ सैकटरी फड़िया गया जी, जिहड़ा इत्थे चीफ सैकटरी नूं अपना जेल च सीगा, उहने विजिलेंस तो फड़िया गया, उस बाद उहनूं चीफ सैकटरी बनाता, सब तो वड्डी पोस्ट देती। इस तो बड़ा करप्शन का होर की मुद्दा हो सकता कि यूपी च करप्शन इदा का कोई होया, मैनू भी दस्या जावे जी। चलो ठीक है ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀ। ਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਘਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਵਰਗੇ, ਏਵਨ ਸਾਈਕਲ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ TR ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ
यूपी गौरमेंट सानू बेहतर चीज़ां प्रोवाइड करा रही है पंजाब दे नालों। सो पंजाब सरकार नू ये हत्थ जोड़ के बेनती है कि इस मुद्दे नू सुहिरदता दे नाल गंभीरता दे नाल लिया जाए। जे एक बार इंडस्ट्री इत्थों चली गई, दोबारा इंडस्ट्री आनी बड़ी मुश्किल है, जिहड़ी थोड़ी बहुती इंडस्ट्री बच गई है। देश दुनिया दे बाकी खबरों लई बने रहो PTC न्यूज़ दे नाल। धन्नवाद।